ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور تفصیلی خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ ملک بھر میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ ایسے میں وفاقی حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ سے 60 کروڑ ڈالر کی امداد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رقم سیلاب زدہ علاقوں کو خوراک، پناہ گاہ، طبی سہولیات کے لیے استعمال کی جائے گی، جبکہ 15 اکتوبر تک سیلاب پر تیار حتمی رپورٹ بھی اقوام متحدہ کو دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کو سیلاب زدہ علاقوں میں پھیلنے والی بیماریوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ ملک میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکومت متحرک ہو گئی۔ آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ سے 60 کروڑ ڈالر کی امداد لینے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رقم سیلاب زدہ علاقوں کو خوراک، پناہ گاہ، طبی سہولیات کے لیے استعمال کی جائے گی۔ 15 اکتوبر تک سیلاب پر تیار حتمی رپورٹ بھی اقوام متحدہ کو دے دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کو سیلاب زدہ علاقوں میں پھیلنے والی بیماریوں سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں سیلابی صورتحال ہے، جبکہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ ایسے میں اقوام متحدہ سے 60 کروڑ ڈالر کی امداد لینے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ رقم سیلاب زدہ علاقوں کو خوراک، پناہ گاہ، طبی سہولیات کے لیے استعمال کی جائے گی۔ 15 اکتوبر تک سیلاب پر تیار حتمی رپورٹ بھی اقوام متحدہ کو دے دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کو سیلاب زدہ علاقوں میں پھیلنے والی بیماریوں سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے۔ گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان کے ساتھ ساتھ مال مویشیوں کا بھی نقصان ہوا ہے اور کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ ایسے میں وفاقی حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ سے 60 کروڑ ڈالر کی امداد لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اور اب رخ کریں گے صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹ خیرپور کا۔ آپ کو بتائیں کہ خیرپور میں سیلاب کے باعث سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ مکین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اسکول، مساجد اور مدارس بند ہیں، جبکہ دیہاتوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کا بھی کام جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز شہزاد خان سے۔ شہزاد خان بتائیے گا، اسکول، مساجد اور مدارس بند ہیں، کیا نکاسی کا کام کس حد تک مکمل کر لیا گیا ہے؟ بتاؤں کہ میرپور خاص سندھ کا جو چوتھا بڑا شہر ہے، وہاں پر بھی سیلابی صورتحال کے بعد وہاں کی حالت جو ہے کہ انتہائی ابتر تھی۔ اب یہ کہ 1.5 ماہ کا عرصہ بارش اور سیلابی صورتحال کے بعد گزر چکا ہے، تاہم یہ کہ میرپور خاص کی ابھی بھی جو ہے کہ ٹنڈو جان محمد، اس کے علاوہ ڈگری ہے، کوٹ غلام محمد ہے، جٹو ہے، وہاں پر ابھی بھی جو ہے کہ برساتی پانی کئی فٹ وہاں پر جمع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے یہاں پر ایک اعداد و شمار یہاں پر جو مرتب کیے تھے، اس کے مطابق میرپور خاص کی 7 تحصیلوں میں 417 دیہہ شدید متاثر ہوئے تھے، جس میں کوٹ غلام محمد کی 114، سندڑی کے 76، ڈگری کے 69 اور جڈو کے 63، حسین بخش مری کے 47 اور شجاع آباد کے بھی 46 اور میرپور خاص کے 2 دیہہ شامل تھے۔ اور تقریباً جو ہے کہ 9 سیم نالوں اور پران اور ڈھوروں میں شگاف پڑے تھے، اور ضلع کے 176 کلومیٹر طویل 12 مختلف شاہراہیں سمیت 23 چھوٹی پلیاں اور ایک پل مکمل طور پر متاثر ہوا تھا، جبکہ ضلع کی 55 متاثرہ یونین کونسل میں کئی اموات زخمی بھی ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق 2,61,781 افراد متاثر ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرپور خاص اب تک جو ہے کہ 57 ریلیف کیمپ قائم ہے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی جو ہے کہ متاثرین وہاں پر خیموں کے اندر اور کھلے جو ہے کہ روڈوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خشک جگہ ہے وہاں پر ابھی بھی مقیم ہے۔ تاہم یہ کہ سندھ حکومت کی جانب سے، اس کے علاوہ فلاحی ادارے اور سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلیف کے کاموں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب یہ کہ سندھ حکومت کی جانب سے بھی ریلیف کے کاموں کو تیز کیا گیا ہے، اور میرپور خاص کی جو 7 تحصیلیں ہیں، جہاں پر 2,61,000 سے زائد جو ہے کہ سیلاب متاثرین موجود تھے، ان کے لیے اب راشن اور دیگر مچھردانیاں، اس کے علاوہ ٹینٹ جو ہے کہ فراہم کرنے کا سلسلہ کمشنر کی جو ہے کہ سربراہی میں شروع کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرپور خاص میں سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو خیموں میں مقیم جو بچے ہیں، ان کو زیادہ تر بیماریوں نے ابھی جو ہے کہ گھیرا ہوا ہے۔ ڈائریا اور ملیریا کی جو ہے کہ زیادہ تر شکایتیں ہیں میرپور خاص میں۔ اب تک جو ہے کہ میرپور خاص میں جو ملیریا کے کیسز ہیں وہ 10,000 سے زائد تجاوز کر چکے ہیں، جبکہ 160 کے قریب جو ہے کہ ڈینگی کے مریض
मीरपुर खास में अभी तक ये सामने आए, जिनका इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में किया जा रहा है। जी अच्छा, शहजाद खान ये भी बताएगा कि अंदरून सिंध में बेतहाशा सैलाब और बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है, क्या नुकसानात का कोई तखमीना वगैरह लगाया गया अब तक? जी, इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कि सिंध के जो मुतादिद जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हैं। तामीर के सबसे ज्यादा जो नुकसान सिंध के अंदर जो हुआ है वो ज़राअत का हुआ है, क्योंकि सिंध जो है कि ज्यादातर ज़राअत के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। लाखों एकड़ पर जो खड़ी फसलें थी, जिसमें गंदुम थी, कपास थी, इसके अलावा मिर्च और दीगर जो सब्जियां थी, उनकी फसलें मुकम्मल तौर पर जो है कि तबाह हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक जो है कि सरकारी तौर पर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की जानिब से, डीसीज की जानिब से अदाद शुमार जारी किए गए हैं। जो मुख्तलिफ जो है कि NGOs हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उसको बिल्कुल यकसर मुस्तरद किया है। ताहम ये कि पूरे सिंध के अंदर जो डिस्ट्रिक्टों के अंदर सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पर अभी भी जो है कि सही तरीके से मकानात, इसके अलावा जानी और माली नुकसान और इसके अलावा लाइव स्टॉक के हवाले से जो बड़ा नुकसान हुआ है, उसका अभी आदाद शुमार सही तरीके से बेहतर अंदाज में मुरतब नहीं किए गए। जी अच्छा शहजाद, ये भी बताएगा, वैसे तो सैलाब की सूरत हाल में जो है सैलाब की जद में आके पूरा सूबा सिंध ही मुतासर हुआ है, और जिसकी जद में मीरपुर खास और हैदराबाद भी आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका इस वक्त कौन सा है? जी, मीरपुर खास के अंदर अगर देखा जाए तो मीरपुर खास का जो सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला वो इलाका है वो जुड्डो और नोकोट है, जहाँ पर अभी भी जो है कि शहरी और देही इलाकों के अंदर 14 से 13 फीट पानी अभी भी वहाँ पर मौजूद है। और मुख्तलिफ जो बड़ी NGOs के हवाले से देखें या बैरून मुल्क की जो बड़ी बड़ी जो डेलीगेशन है वहाँ पर ही आए थे, और मीडिया की जानिब से बड़ी जो है कि वहाँ पर उस हवाले से रिलीफ के कामों के हवाले से कवरेज भी की गई थी। वहाँ पर अभी भी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग अभी भी जो है कि खुले आसमान तले वहाँ पर बैठे हुए हैं, और पानी अभी तक वहाँ से जो है कि उसकी नक्काशी नहीं हुई है, क्योंकि पुरान और LBOD सेमनाले के जो वहाँ से गुजर गए हैं वो जुड्डो और नोकोट की तरफ से वहाँ पर मुतादिद वहाँ शगाब पड़े थे, जिसकी वजह से वहाँ पर ज्यादातर जो है कि नुकसान देखे गए हैं। अगर मीरपुर खास की दीगर तहसीलों की बात करें तो उसमें सिंदड़ी भी शामिल है, टंडो जान मोहम्मद भी, मगर जो सबसे ज्यादा मीरपुर खास की तहसील जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई वो जुड्डो है, जहाँ पर 1 लाख से जायद अफराद अभी भी जो है कि सैलाब मुतासिर वहाँ पर मुख्तलिफ खैमों, इसके अलावा मुख्तलिफ खुली जगहों और शाहराहों के ऊपर वहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा शहजाद, ये भी बताएगा कि रिलीफ और रेस्क्यू के इंतजामात के हवाले से जो इकदाम रिलीफ और रेस्क्यू के किए जा रहे हैं, मुतासरीन किस हद तक मुतमईन है उन इंतजामात और उन इकदामात से? अगर मुतासरीन की बात करें तो मुतासरीन की जानिब से जो स्टार्ट में जो रिलीफ के काम थे वो तो ज्यादातर कराची के जो मुखीर हजरात थे उनकी जानिब से बहुत बड़ा जो है कि यहाँ पर रिलीफ का कामों का सिलसिला शुरू किया गया था, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से रिलीफ के कामों में सुस्त रवि के बाद मीरपुर खास के अंदर मुख्तलिफ NGOs है, इसके अलावा फलाई इदारे हैं, इसके अलावा जो दीनी तंजीमें हैं, उन्होंने बड़ी तौर पर यहाँ पर रिलीफ का काम शुरू किया था। इसके अलावा जो वहाँ से मुतासरीन को गहरे पानी से निकालने के लिए पाक अफवाज के अलावा रेंजर्स, पुलिस और इसके अलावा नेवी के जो एहलकार है उनकी जानिब से भी मुतादिद जो दिन तक जो उनके रेस्क्यू का काम वहाँ पर शुरू किया गया था। अभी सूरत हाल ये है कि एक परेशानी से तो सैलाब मुतासरीन निकल चुके हैं, क्योंकि जो पानी का सिस्टम था, ये दूसरी मामला थे, उनसे तो वो निकल चुके हैं। ताहम ये कि अभी जो मुतासरीन को जो सबसे बड़ी परेशानी ला के वो है बीमारियाँ। मीरपुर खास के अंदर सैलाब मुतासरीन में ज्यादातर बच्चों की तादाद है, जिसके अंदर डायरिया, इसके अलावा मलेरिया की जो है कि ज्यादातर केसेज आ रहे हैं। इसके अलावा गैस्ट्रो के मरीज जो बच्चे हैं वो ज्यादा तादाद में देखे जा रहे हैं, और उनके लिए मुख्तलिफ फलाई इदारे, इसके अलावा मुख्तलिफ जो है कि सियासी जमातों की जानिब से वहाँ पर जो है कि कैंप भी लगाए गए, और मुतादिद जो है कि वहाँ पर कैंपों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर अब मुतासरीन का जो काम था, रिलीफ का काम था, वो खाने पीने का तो एक सिस्टम वहाँ पर बन गया है, मगर अब जो कि बीमारी ने उनको आके घेरा हुआ है, जिसके लिए सिंध हुकूमत को फौरी इकदाम करने चाहिए, और वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है कि मेडिकल जो है कि कैंप लगाकर उन बच्चों को और वहाँ पर जो सैलाब मुतासिर दीगर अफराद है उनके जो है कि बीमारियों से उनको छुटकारा दिलाए। जी, सिंध भर में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत को खातिर खा तवज्जो देनी होगी। हमारे नुमाइंदे शहजाद खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فضائیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی ریلیف اور ریسکیو میں پیش ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے متاثرین سیلاب کی طبی امداد اور بحالی کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق متاثرین کے انخلاء میں مدد اور ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل بھی جاری ہے۔ متاثرین میں خشک راشن، پکا ہوا کھانا، پینے کا صاف پانی اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئی۔ پاک فضائیہ سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے متاثرین سیلاب کی طبی امداد اور بحالی کے لیے سرگرمیاں جاری۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق متاثرین کے انخلاء میں مدد اور ان کے محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل بھی جاری ہے۔ متاثرین میں خشک راشن، پکا ہوا کھانا، پینے کا صاف پانی اور دیگر اشیاء بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پورا سندھ اس وقت سیلاب کے باعث وہ ڈوب چکا ہے اور کہیں فٹ پانی بھی کھڑا ہے، مکین بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایسے میں پاک فضائیہ کی جانب سے متاثرین سیلاب کے لیے طبی امداد اور بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق متاثرین کے انخلاء میں مدد اور ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل بھی جاری ہے، جبکہ متاثرین میں خشک راشن، پکا ہوا کھانا، پینے کا صاف پانی اور دیگر اشیاء بھی تقسیم کی گئیں۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت سے ورلڈ فوڈ پروگرام کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں اعداد و شمار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ کہتے ہیں کہ سیلاب سے سندھ کے 23 اضلاع کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ گندم کی فصل کے لیے کاشتکاروں کو فری بیج دینے کا پروگرام لا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو حکومت کی جانب سے راشن بیگز بھی دیے جا رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت سے ورلڈ فوڈ پروگرام کے وفد کی ملاقات، اعداد و شمار پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ چیف سیکرٹری سندھ کہتے ہیں کہ سیلاب سے صوبہ سندھ کے 23 اضلاع کی فصلوں کو نقصان ہوا ہے۔ گندم کی فصل کے لیے کاشتکاروں کو فری بیج دینے کا پروگرام لا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو حکومت کی جانب سے راشن بیگز بھی دیے جا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرہ کی امداد اور بحالی کے لیے سندھ حکومت کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ 68,900 سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 11,44,801 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے۔ متاثرین میں مزید 8,228 خیمے، 26,741 ترپال، 8,500 مچھردانیاں اور 4,000 سولر لائٹس بھی تقسیم کی گئی۔ سیلاب اور بارشوں کی تباہ کاریوں سے 759 افراد کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، 8,422 افراد زخمی ہوئے، 4,34,238 مویشی بھی ہلاک ہوئے، جبکہ حالیہ بارشوں سے 22,89,194 خاندان متاثر ہوئے۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں ترقیاتی کاموں اور کارکردگی کی رپورٹ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ صوبائی وزراء نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت، سیوریج کی اسکیموں پر بھی بریفنگ کی گئی ہے، جبکہ ڈینگی مچھر کے سدباب کے لیے اسپرے مہم کو تیز کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں اور کارکردگی رپورٹ کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزراء شریک ہوئے۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت، سیوریج کی اسکیموں پر بریفنگ دی گئی، جبکہ ڈینگی مچھر کے سدباب کے لیے اسپرے مہم کو تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں اور کارکردگی رپورٹ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء شریک ہوئے۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جبکہ سیوریج کی جاری اسکیموں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ڈینگی کا پھیلاؤ تیز ہے، ایسے میں ڈینگی مچھر کے سدباب کے لیے اسپرے مہم کو بھی تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہر کراچی میں ترقیاتی کاموں اور کارکردگی رپورٹ کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ صوبائی وزراء کی شرکت، سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور سیوریج کی اسکیموں پر تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی، جبکہ ڈینگی کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے ڈینگی مچھر کے سدباب کے لیے اسپرے مہم کو بھی تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہر کراچی میں ترقیاتی کاموں اور کارکردگی کی رپورٹ کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور سیوریج کی اسکیموں پر بریفنگ دی گئی۔ اس اجلاس میں صوبائی وزراء بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ڈینگی مچھر کے سدباب کے لیے اسپرے مہم کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔
اور اب رخ کریں گے ملکہ کوثار مری کا۔ آپ کو بتائیں کہ ملکہ کوثار مری، کہوٹا اور کوٹلی ستیا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ ٹیکسلا شہر اور گرد و نواح میں تیز بارش اور ژالہ باری ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ اسلام آباد میں بھی مرحلہ وار ژالہ باری بھی جاری ہے۔ ملکہ کوثار مری، کہوٹا، کوٹلی ستیا میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ٹیکسلا شہر اور گرد و نواح میں تیز بارش اور ژالہ باری کا آغاز ہو گیا، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی طوفانی بارشوں کا آغاز ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ژالہ باری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ملکہ کوثار مری میں رم جھم برس پڑی ہے، جبکہ کہوٹا اور کوٹلی ستیا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی ہے۔ ٹیکسلا شہر اور اس کے گرد و نواح میں تیز بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی بارش کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں ملکہ کوثار سے، جہاں ملکہ کوثار مری، کہوٹا اور کوٹلی ستیا میں گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت مری میں موسلا دھار بارش جاری ہے، جبکہ ٹیکسلا شہر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں تیز بارش اور ژالہ باری کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملکہ کوثار مری، کہوٹا اور کوٹلی ستیا میں گرج چمک کے ساتھ بارش، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، ٹیکسلا شہر، واہ کینڈ اور گرد و نواح میں تیز بارش اور ژالہ باری کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملکہ کوثار مری، کہوٹا اور کوٹلی ستیا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی ہے، جبکہ ٹیکسلا شہر، اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز بارش اور ژالہ باری شروع ہو گئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ جو ادارے ماضی میں کہا کرتے تھے کہ وسائل اختیارات نہیں ہیں، آج وہ ادارے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کے 7 اضلاع میں سڑکوں کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ اور سندھ حکومت کے تعاون سے سڑکوں کی مرمت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب تک میرا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک کے ذریعے صرف 10 دنوں میں ٹیکس کلیکشن ہوئی۔ اب تک کے الیکٹرک سے 5 کروڑ روپے ٹیکس جمع ہوا۔ جن صاحب نے اعتراض کیا اس نے 7 سالوں سے ٹیکس ہی ادا نہیں کیا۔ وہ شخص ڈیفالٹر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ٹیکس جمع ہو اور شہر بہتر ہو۔ ہم نے شہر کے لیے پیسوں کی ہیر پھیر کا طریقہ نہیں اپنایا، میونسپل ٹیکس جمع کرنے کے لیے دستاویزی طریقہ اختیار کیا۔ وسیم اختر، پورے سال میں جو میونسپل ٹیکس جمع کرتے تھے ہم نے وہ میونسپل ٹیکس کے پی ٹی سے لیا۔ میں بھی وال چاکنگ کروا دوں کہ کراچی کی مجبوری ہے، مرتضی وہاب ضروری ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی فیریئر ہال پارک میں پریس کانفرنس بجلی کے بلوں کے ذریعے میونسپل ٹیکس جمع کیے جانے کے حوالے سے بولے کہ ماضی میں کراچی والوں سے 200 سے 5000 تک ٹیکس لیا جاتا تھا۔ ہم نے میونسپل ٹیکس کم کر کے 50 روپے کیا۔ ماضی میں یہ ٹیکس جمع ہوتا تو اختیارات کا رونا نہ پڑتا۔ وسیم اختر صاحب کے زمانے میں، مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں یہ ٹیکس 200 روپے پہ سٹارٹ ہوتا تھا اور 5000 روپے تک جاتا تھا، یعنی کہ 200 روپے سے 5000 روپے وہ کراچی والوں سے لیتے تھے اور اکاؤنٹ میں 20 کروڑ روپے آتے تھے۔ میں نے اس ٹیکس کو کم کیا، منیمم کر دیا 50 روپے اور زیادہ سے زیادہ کر دیا 200 روپے، یعنی کہ 50 روپے سے لے کے 200 روپے کا ٹیکس سلیب بنایا اور ٹارگٹ یہ بنایا کہ میں 3.25 ارب روپے سال میں اکٹھا کروں گا، یعنی کہ میں نے شہریوں کو ریلیف دی۔ وہ 5000 روپے کا اماؤنٹ کم کر کے میں 50 روپے پر لے کر آ گیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ میں بھی وال چاکنگ کروا دوں کہ کراچی کی مجبوری ہے، مرتضی وہاب ضروری ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، قانون کے مطابق رہوں گا، اپنے اعتراضات رکھوں گا۔ میری مخالفت کرو، اس شہر کی ترقی کی مخالفت نہ کرو۔ الزام وہ لگا رہے، میں بار بار کہتا ہوں، آپ نے پورے شہر میں کہیں میرے فیور میں وال چاکنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی، میرے خلاف وال چاکنگ دیکھی ہے آپ نے، لیکن میرے فیور میں میں چاہوں لوگوں کو کہوں یار وال چاکنگ کر دو میرے لیے، لیکن مجھے شہر سے اتنی محبت ہے کہ میں نہیں چاہتا۔ میں کہیں آپ کو کیلیں ٹھوکتے ہوئے نظر نہیں آؤں گا کہ اپنا احتجاجی کیمپ بنا دوں۔ کون روکے گا مجھے؟ میں مشیر ہوں، ترجمان ہوں حکومت کا، ایڈمنسٹریٹر ہوں کراچی کا، کون روکے گا؟ لیکن آپ مجھے کہیں کیل ٹھوکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ مجھے آپ کسی بل بورڈ پہ
किसी पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे मेरी आपको तस्वीर नजर नहीं आएगी, कभी इस पोज में, कभी इस पोज में, कभी इस पोज में, कभी इस तरह, कभी इस तरह। ये सियासतदानों को शौक होता है, मुझे भी शौक हो सकता है कि मैं अपनी पब्लिसिटी करूं। तो आप सोचें, लोग जो तनकीद कर रहे हैं, जो इल्जामात की बौछार कर रहे हैं, वो हैं कौन, उनका किरदार क्या है? उस सियासी जमात का किरदार ये है कि वो सड़क जो कि घरों के लिए बनी थी, उसके ऊपर इमारतें बना दी इन लोगों ने। कभी आप मुझे कहेंगे, मैं तफसीलात दूंगा, नालों के ऊपर प्लॉटिंग कर दी इन लोगों ने। जिस दिन कहेंगे तफसीलात दे दूंगा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना कि हमने खिदमत की है। माजी में भी इनका किरदार घिनौना था, आज भी इनका किरदार घिनौना है। 1979 से लेके 87 तक भी शहर इनके पास था, आपने देख लिया शहर के अंदर क्या हुआ होगा। और 2001 से 5 भी आपने देख लिया। मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो भी जमात इस्लामी से इख्तलाफ हो, मेरा नईम उर रहमान साहब से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि पोर्ट ट्रस्ट ने म्यूनिसिपल टैक्स की मद में 23 करोड़ दिए। फैसल सब्जवारी ने केपीटी से 23 करोड़ की अदायगी कराई, जिससे ICI ब्रिज समेत डॉकयार्ड रोड और फिशरी रोड की तामीर शुरू की। मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि हम सब एक हैं और सब मिलकर इदारे में मजीद बेहतरी लाएंगे। वाटर बोर्ड में इस्लाहात के लिए सुबह का आगाज जल्दी करना होगा। MD वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान के हमरा इजलास की सदारत करते हुए MD वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद का कहना था कि मातहत तमाम मुलाजमीन की दफ्तरी औकात में उनकी मौजूदगी यकीनी बनाए। अवाम को हमसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम करना होगा। मुझे वाटर बोर्ड के तमाम अफसरान व मुलाजमीन का भरपूर साथ और एतमाद चाहिए। इजलास के मौके पर वाटर बोर्ड के पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इंजीनियर असदुल्ला खान ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद को वाटर बोर्ड में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद करता हूँ। मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जबकि मुलाजमीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इजलास के दौरान DMD RRG मोहम्मद साकिब, DMD HRD शुएब तगलक, DMD प्लांट सैयद इमरान जैदी, चीफ इंजीनियर बल्क सिकंदर जरदारी, चीफ इंजीनियर सेवरेज आफ्ताब चांडियो, चीफ इंजीनियर वाटर हनी बलो, चीफ इंजीनियर E&M वाटर इंतखाब अहमद राजपूत, चीफ इंजीनियर E&M सेवरेज मंसूर खतरी, डायरेक्टर अकाउंट सैयद आमिर रशीद, स्टाफ ऑफिसर 2 MD सैयद सरदार शाह और आमिर वकार भी शरीक थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हर मुमकिन बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। जुलूस व मसाजिद के मुंतज़मीन से राब्ते में है, मौसूला शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फ़हीम खान के हमरा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि बल्दियाती इंतज़ामात को फौरी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात बरोए कार लाए जा रहे हैं। जुलूस व मसाजिद के मुंतज़मीन से राब्ते में रहकर बल्दियाती खिदमात की फराहमी के हवाले से मौसूला शिकायत को बर वक्त यकीनी बनाया जा रहा है। बल्दियाती खिदमात की फराहमी को बराह रास्त खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मौसूला शिकायत के हवाले से मुतालिक अफसरान को हिदायत जारी करने के साथ उनसे काम की अंजाम दही के बाद रिपोर्ट हासिल की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रहमतुल्लाह शेख का मजीद कहना था कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस व मसाजिद के मुंतज़मीन से ज़िला शर्की में मौजूद मसाजिद और जुलूस की गुज़रगाहों पर मौजूद मसाइल के हवाले से मालूमात हासिल की जा रही है। मुंतज़मीन की जानिब से मौसूला शिकायत के अजाले को मुमकिन बनाने के बाद मुतालिक अफसरान रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मजीद बोलें कि हमारी पूरी कोशिश है
ہے کہ माह मुबारक में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाई जाएँ। जुलूस के रास्तों को साफ और बल्दियाती खिदमात से आरास्ता रखने के लिए अफसरान अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को भी ऑन बोर्ड लेकर इनकी खिदमात हासिल की जा रही हैं। जल्द ही जिला शर्की में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बल्दियाती इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड़ ने म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मारूफ मजहबी स्कॉलर और अहले सुन्नत के रहनुमा जमील अमीनी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम बल्दिया कोरंगी के अफसरान और दीगर अफराद ने शिरकत की। माह रबीउल अव्वल के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड़, म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो ने उलमाए कराम के तमाम मसाइल बड़े गौर से सुने और फ़ौरन मुतालिका महकमों को मसाइल हल करने के भी अहकामात जारी किए। तमाम उलमाए कराम को मुतालिका हुक्काम की जानिब से मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई और फैसला किया गया कि तमाम लोग आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। जुलूसों के रास्तों पर रोशनी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जहां रूट वगैरह टूट फूट का शिकार हैं वो सही करा दिए जाएंगे। आखिर में पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर अब्दुल हलीम जागरानी ने कहा है कि हमारी खुशनसीबी है कि जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आशिकान रसूल और अवाम की खिदमत का हमें मौका मिल रहा है। अवामी खिदमत के मंशूर पर अमल की कोशिश करते हुए उलमाए कराम और मोअज़्ज़िज़ीन की सिफारिशात और तजवीज़ के तहत बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करेंगे। अफसरान, उलमाए कराम, मजहबी रहनुमाओं और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों मसाजिद के मुंतज़मीन से मुसलसल राब्ते में रहें और मुकम्मल ताउन भी करें। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर अब्दुल हलीम जागरानी की ज़ेर सदारत माह रबीउल अव्वल और यौम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आशिकान रसूल को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर अनीसुर रहमान सयाल, उलमाए कराम, मजहबी रहनुमा, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए, जबकि इजलास के दौरान मजहबी रहनुमा, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे, मसाजिद के मुंतज़मीन और उलमाए कराम ने यौम जश्न विलादत पर इंतज़ामात और इक़दामात के हवाले से मज़ीद सिफारिशात और तजवीज़ पेश की। इजलास के शुरुका से गुफ्तगू में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर अब्दुल हलीम जागरानी ने कहा कि मेरी खुशनसीबी है कि जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आशिकान रसूल और अवाम की खिदमत का मौका मिल रहा है। इंसानी हुकूक का तयन इस्लाम ने खुद कर दिया है और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अहकामात इस ज़मन में अता फरमाए हैं। अवामी खिदमत के मंशूर पर अमल की कोशिश करते हुए उलमा और मोअज़्ज़िज़ीन के सिफारिशात और तजवीज़ के तहत बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करेंगे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर अनीसुर रहमान सयाल ने महकमा जाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि उलमाए कराम, मजहबी रहनुमा और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों मसाजिद के मुंतज़मीन से मुसलसल राबते में रहें और तमाम इक़दामात और सहूलियात की फराहमी में मुकम्मल ताउन करें। थे वो हमने नोट कर लिया है और हमारे लिए भी बड़ा सादत का मौका है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी इधर टीम तो इस इवेंट को इंशाल्लाह यादगार बनाए और पूरी सपोर्ट दें और सफाई सुथराई के जो मामलात हैं और वो चरागाह के जो इशूज़ हैं इंशाल्लाह वो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। असल में ये हमारी पहले मीटिंग हुई थी डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, उधर जितने भी इनके मसाइल थे उनको सुना गया। वो तो ज़ाहिर है पूरे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से थी, उसमें बिजली भी थी, बाकी भी थी, तो हमने डीएमसी मलीर के लिए इसलिए रखा ताकि जितने हमारे से रिलेटिव मसले हैं उनको अलहदा सा सुना जाए। उसी लिए वो आए, हमने उनको सुना, जितने भी उनके मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हम डीएमसी में आते हैं, डीएमसी मलीर में आते हैं, लेकिन इस साल जो है अब्दुल हलीम जाकरानी साहब ने हमारे साथ ताउन किया, हमारे दारुल उलूम मुजद्दिद नईमिया का विज़िट भी किया और हमारी तमाम यूसीज़ का दौरा भी किया। हम इसे पुरुम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस साल जो है 12 रबीउल शरीफ जो है वो आलीशान तरीके से ज़िला मलीर मनाएगा। डीएमसी मलीर भरपूर ताउन कर रहा है और इसमें डीएमसी मलीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और इलाकों में जा रहे हैं, मसाइल हल कर रहे हैं इंशाअल्लाह।
डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती तहा सलीम ने कहा है कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में शब व रोज़ कोशां हैं। अफसरान इस बाबरकत महीने में आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किसी भी किस्म की कोताही और सुस्ती ना बरतें। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के शुरका को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। डीसी व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती तहा सलीम ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती जाहिद हुसैन रिंद के हमरा जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ मसाजिद व इमाम बारगाहों, महफिल मिलादुन्नबी और जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात की और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से निकाले जाने वाले जुलूस और महफिल मिलादुन्नबी के इनेकाद की जगहों पर दी जाने वाली बल्दियाती सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रवा माह ज़िला वस्ती की जानिब से ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ शाहराहों पर तकरीबन 8,50,000 स्क्वायर फीट रोड कारपेटिंग कराई गई है, जबकि अब भी कई मकामात पर रोड कारपेटिंग का काम जारी है। तहा सलीम का कहना था कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आवाम को साफ व शफाफ माहौल की फराहमी के साथ साथ ज़राए आमद-ओ-रफ्त को बेहतर से बेहतर करने और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकलने वाले जुलूस के रास्तों पर रोड कारपेटिंग समेत गुज़िश्ता बारिशों के नतीजे में टूट फूट का शिकार सड़कों की बहाली के काम पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। तहा सलीम ने कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ज़िला वस्ती में सफाई मुहिम अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है, जबकि महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद और जुलूस के रास्तों पर सड़कों की अस्तरकारी और पेवन कबकारी के काम के साथ साथ वाटर और सेवरेज की लाइनों की लीकेज को भी बंद करने और रोशनी के बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि इस बाबरकत महीने में आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किसी भी किस्म की कोताही और सुस्ती ना बरती जाए। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि नई स्कीमों के इजरा के हवाले से प्लान तश्कील दिया जा रहा है, जिसके आगाज़ से मसाइल में वाज़ेह कमी आएगी और वसाइल के मुताबिक आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। घुगर में मुख्तलिफ स्कीम्स और मौसूल शिकायत का जायज़ा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा कि सफाई सुथराई से मुंसलिक मसाइल को फौरी हल करने के लिए मुतालिका महकमे को इन ज़रूरियात के मुताबिक सामान की फराहमी की जा रही है, जिससे नताइज हौसला अफजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नकासी आब की रवानी में दुश्वारी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर होता है। बाज़ औक़ात सीवरेज लाइन की तनसीब और सड़क की तामीर के बाद इनफरादी तौर पर यहाँ के मकीन को नीची लाइन डालने का ख्याल आता है, जो इससे मुंसलिक पूरे सिस्टम को मुतासर करता है। बोसीदा लाइनें भी बहाव में रुकावट डालती हैं। अपने दायरे इख्तियार की हदूद में जहां हर सतह पर इलाकाई बेहतरी का काम सर अंजाम दिया जा रहा है, वहीं सीवरेज और सफाई सुथराई के मसाइल का जायजा भी असर नौ लिया जा रहा है ताकि इन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर नूर हसन जोकियों ने बताया कि ज़िले नई स्कीमों के इजरा के हवाले से प्लान तश्कील दिया जा रहा है, जिसके आगाज़ से मसाइल में वाज़ेह कमी पेश आएगी और वसाइल के मुताबिक आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची को असल हालत में बहाल करने का मिशन जारी है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की तीनटी ब्रिज से लसबेला तक तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई, नाकारा गाड़ियों और गलत पार्क गाड़ियों को रास्ते से हटा दिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया है डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत से। सर, सबसे पहले आपको बुलेटिन में वेलकम करेंगे। सर, बताइएगा आज शहर कराची में कौन कौन से मकामात पर कार्रवाई की गई है? सिलसिले में हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट में छः डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम चल रहा है। दिन और रात की बेसिस से हम लोग काम कर रहे हैं, नाइट ऑपरेशन भी हो रहे हैं हमारा। ये जैसे कि अभी आपने बताया कि लसबेला से 3 तक हमारा ऑपरेशन आज शाम में हुआ है। इसके अलावा तमाम मसाजिद के अतराफ के सड़कें
اس کے علاوہ جہاں ضرورتی گزرگاہیں ہوں گی ان کے تمام راستوں کو کلیئر کرنے کا ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے. ایڈمنسٹریٹر وہاب صاحب کی طرف سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. اچھا عمران راجپوت صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ڈینگی کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جانب سے مہم چلائی جا رہی ہے، تو مہم کے کیا دیر بعد ثمرات مل پا رہے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ تمام نرسریوں میں جتنی بھی نرسری ہیں ان کے علاوہ پنچر شاپ، سوئمنگ پول یا اس طرح کی کوئی جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے شہر میں اس کو فی الفور بند کروایا جائے یا ان کو پابند کیا جائے کہ وہ پانی کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ ڈینگی مچھروں کی افزائش کو روکا جا سکے. اچھا عمران راجپوت صاحب، آپ کی توجہ ایک اہم جانب دلانا چاہوں گا. انکروچمنٹ کا صفایا آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہی کیا جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے افسران کی ملی بھگت سے ہی انکروچمنٹ جو ہے بدستور اپنی جگہ پر پھر سے آ جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے کمپلین سیل ہمارا کام کر رہا ہے. اگر کوئی اس قسم کی کمپلین ہوتی ہے ہم فوری طور پر اس پہ ایکشن لیتے ہیں. ہماری تمام افسران کو سختی سے ہدایت ہے کہ انکروچمنٹ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ اس سے شہر کا نقشہ بالکل بگڑ چکا ہے. تمام روڈوں کو کلیئر رکھیں، نالوں کے اطراف میں بالکل کلیئر رکھیں تاکہ نالوں کی صفائی کے اندر کوئی دشواری نہ آ سکے. اچھا عمران صاحب، ایک اور اہم مسئلہ ہے اس شہر کا غیر قانونی پارکنگ. جو پارکنگ مافیا اس قدر سرگرم ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ضلع جنوبی اس وقت جو ہے غیر قانونی پارکنگ کے بہت نرغے میں آیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ سی ایم اور ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے کوئی احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، مجھے بہت سختی سے ہدایت جاری کی گئی ہے ایڈمنسٹریٹر جناب مرتضی وہاب صاحب کی طرف سے کہ آپ انکروچمنٹ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور ہم اس کے اوپر ان کی ہدایت پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ دن میں بہت اچھا رزلٹ نظر آئے گا. اچھا سر، ابھی اس وقت جو ہے ربیع الاول کے جلوس وغیرہ کے حوالے سے جو ہے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بہت سے جو ہے اپنے دکان کے آگے لوگوں نے سٹالز ڈالے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کارروائی بھی ہو رہی ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں 12 ربیع الاول سے پہلے جو ہے کلیئر کروا لیے جائیں گے روٹس؟ جی انشاءاللہ ہمارے ٹیم پر بھرپور طریقے سے کام کری، جس کی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اپڈیٹ مل رہی ہوگی. جی بالکل. جی ہاں، اس سلسلے میں تمام ادارے ہمارے ساتھ ہیں، پولیس رینجر کی ہمیں مدد آتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ آپ کو کام کر کے دیتے ہیں. ڈائریکٹر لینڈ اینڈ انکروچمنٹ کے MC عمران راجپوت صاحب، بہت شکریہ میٹرو ون نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینڈ انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن میں ربیع الاول کے حوالے سے جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف نائٹ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. تینٹی برج سے لزبیلا چورنگی تک روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھے سامان کو ضبط کیا گیا. ناکارہ گاڑیوں اور غلط پارک گاڑیوں کو بھی ہٹایا گیا. سینئر ڈائریکٹر لینڈ عمران راجپوت کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. ہم نے اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کارروائی ہمارے اسٹاف موجود ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گلبرگ ڈویژن میں ہماری کارروائی جاری ہے. وہاں جتنے بھی پنکچر شاپ ہیں انہوں نے جو پانی کے ٹب بھر کے رکھے ہوئے ہم ان کو خالی کرا رہے ہیں. اور نرسری اس ایریا میں موجود نرسریز کے اندر جہاں جو ٹینک انہوں نے پانی سے بھر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو ڈھانپنے کے لیے ان کو پابند کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر محمود آباد، اس کے علاوہ جمشید ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں ہم لوگ کارروائی کر رہے ہیں. کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر امیر لاکھانی، SHO جمشید کوارٹر چودھری اعظم، SO ٹریفک پولیس اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ KMC کے ہمراہ کی گئی. کرپٹ بلدیاتی افسران کو ساتھ ملاؤ، کیپ لگاؤ اور بھتہ وصولی شروع کر دو. آپ کو بتائیں کہ DMC ساؤتھ کے افسران کی سرپرستی میں غیر قانونی چارج پارکنگ میں عجب تماشا جاری ہے. چارج رسید کے بغیر رقم کی وصولیاں جاری ہیں. اثاثے بڑھانے کی چاہت نے بلدیہ جنوبی افسران کی آنکھیں بند کر دی ہیں. ضلع جنوبی میں پارکنگ مافیا پرچی اور دستاویزات کے بغیر ہی سرگرم دکھائی دیتی ہے. شہریوں کو پرچی دیے بغیر پارکنگ فیس کی وصولی بھی جاری ہے. پارکنگ مافیا کے ہاتھوں لٹنے والے شہری کہتے ہیں کہ نہیں معلوم ٹیکس دیتے ہیں.
या फिर भत्ता देते हैं। बल्दिया जुनूबी इंतजामिया ने आंखें बंद करके पार्किंग माफिया को खुली छूट दे डाली। माजी का मिसाली यूनिवर्सिटी रोड सख्त बदहाली का शिकार हो चुका है, जबकि खंडर का मंजर पेश करती सड़क पर अब गंदे पानी का राज बरकरार है, जिसने यहां से गुजरने वालों को सख्त मुश्किल में मुब्तला किया हुआ है। कराची के अहम यूनिवर्सिटी रोड के अहम सड़क और गुजरने वाले भी यहाँ से अहम मगर नहीं अहम तो हुकूमत की नजर में बनाने के हवाले से इक़दामात। तलबा व तालबात, लेक्चरार, प्रोफेसर, अहम शख्सियात व सरकारी नुमाइंदगान यहाँ से गुजरते हैं। समामा से नीपा चौरंगी आना शहरियों के लिए किसी इम्तहान से कम नहीं। आधी सड़क पर जमा गंदा पानी गाड़ियों को कतार पर चलने पर मजबूर कर देता है। कई माह से टूटी सड़क से रोजाना गुजरने वालों के लिए गाड़ियों का आए दिन खराब होना आम सी बात है। शहरी कहते हैं पहले टूटी सड़क से परेशान थे, अब चंद रोज से जमा सीवरेज के पानी ने मुश्किल में डाल दिया है। दिन से पानी का जमा हुआ है, यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है सही करने वाला, और ये डेंगू अलग हुआ हुआ है। ये सफाइयाँ यहाँ कोई कर नहीं रहा, कि सफाइयाँ होंगी तो मसला खत्म होगा। ये तकरीबन 3 महीने से यही हाल जा रहा है, जो आपने देख लिया। अभी ना पानी का कुछ हाल है, ये गटर का पानी सारा बह रहा है, ये नहीं कि साफ पानी है। और साफ पानी की लेन यहाँ से लीक होती है, हम लोग बंद करके उसको गटर की लेन में डालते हैं, जबकि वो रोड पे जाता है सीधा। यहाँ से हम लोग बाइक चलाते हैं तो गुलशन से लेके पूरे गुलशन से लेके शमामत तक ट्रैफिक फंस के हमारा तो इतना नुकसान होता है, कस्टमर पैसा ही नहीं देता, उल्टा नुकसान हो रहा है, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और पैसे मिलते ही नहीं है। इस सड़क पर ही नहीं, अतराफ की सड़कों के गटर भी उबलने के बायस गंदा पानी वहाँ से गुजरने वालों को मुंह चिढ़ाता नजर आता है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कायद की खंडर बनी सड़कों ने कराची के बासियों को मुश्किल में मुब्तला किया हुआ है। कराची में सफ़र करना अब इंतहाई मुश्किल हो गया, जबकि खंडर बनी सड़कों से शहरी कमर की तकलीफ में मुब्तला होने लगे हैं। गाड़ियों का खराब होना भी आम है। कराची की जिस सड़क से गुजरो गाड़ी का डगमगाना, मोटरसाइकिल का लड़खड़ाना, कभी गिर जाना शहरियों का मुकद्दर बन गया है। जेल चौरंगी से तारिक रोड की सड़क पर जाएं या कश्मीर रोड की सड़क पर या न्यू एमेजिना रोड का रुख कर लें, चारों तरफ की सड़क खंडर बनी हुई है। शहरियों का कहना है सुबह जॉब पर जाएं या बच्चों को स्कूल छोड़ने, यहाँ ट्रैफिक जाम में खड्डों से बचकर निकलने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है। मैं सामने अपने बच्चे छोड़ने जाता हूँ, पुलिस वाले का काम होता है ट्रैफिक को रवा दवा रखना। यहाँ बीच में खड्डा हुआ है तो 3-4 पुलिस वाले मिलके ना इन सारे खड्डे तोड़े। इनको चाहिए यार खुद ही अपनी मदद आपके तहत ये मिट्टी भर दें ताकि इनका जो काम है वो आसान रहे। लोगों का कहना है टूटी सड़कों ने मोटरसाइकिलों का बुरा हाल कर दिया है। रोड टूटे फूटे आप खुद नजर आ रहे हैं, आपको ये देखे तो बाकी जब बारिश आते है तो इससे भी ज्यादा मसला होता है हमारे लिए। ना दे जी, इसको बड़ी परेशानी होती है आने जाने की। रोजाना टायर पंचर होते हैं, नए ट्यूब डलवाते हैं, फिर आवाम को बड़ी परेशानी है। बात हो रही है ना, हम देखें कि अभी हम वन वे इसीलिए आ रहे हैं कि वो रोड भी आगे से खराब है, पीछे के रोड भी खराब है, तो वन वे भी इसीलिए आना पड़ता है। बहुत मुश्किलात है। अभी एक सामान तो हम बाइक पे भी ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा घर से बंदा लाना पड़ता है। शहर कायद की सड़कों को पुख्ता बनाने के लिए कागजी ठेकों की बजाय माहिर इंजीनियर्स की निगरानी में बनाना होगा, ताकि नई बनी सड़कों की बारिश के पानी में बह जाने की रिवायत खत्म हो सके। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।